감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 품이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 시간 주님 앞에 다 같이 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 주님, 우리의 아버지 모든 삶이 주님의 온전한 꿈이 이루어지는 우리의 삶이 될 수 있기를 간절히 원합니다. 성령님이시여 우리가 신령과 진정으로 주님 앞에 예배드리는 자가 되기를 간절히 원합니다. 오직 주님만을 의지하며 바라보며 우리의 삶을 드리며 나아가시게 되기를 간절히 원합니다. 성령님이시여 우리 가운데 임하시고 은혜 내려 주시옵소서. 주님의 도우심을 구합니다. 주님의 도우심을 구합니다. 주님의 도우심을 구합니다. 할렐루야. 주여 이 시간 우리 가운데 함께하시고 주님 이 시간 주님 은혜 내려 주시옵소서. 오직 아버지 주님만을 의지하며 나아가 주님만을 의지하며 예배드립니다. 성령의 이시 우리 가운데 임하소서. 할렐루야. 우리 가운데 임하소서. 아멘 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 아멘. 이
세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 소망이 되심이라. 주의 길을 걸어가는 동안에 세상의 것 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말 것을 주께서 참 기쁨이 되심이라. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되길 원하고 바라고 기도합니다. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. That could not hold you, the veil could before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is!
What a powerful name it is, nothing can again. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus Christ, I think upon your sacrifice. You became nothing throughout today. Many times I wonder at your gift of life, and I'm in that place once again. Yes, yes, I'm in that place once again. Once again I look up at the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Now you are. Now you are exalted to the highest place, King of the heaven, where one day I'll bow, yes. But for now, I'll marvel at your saving grace, and I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. Once again I look up on the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Once again I thank you. Once again I pour out my life. Once again. Once again I look up on the cross where you died. I'm humbled by your mercy and I'm broken inside. Yes, once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Yes, yes, thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Yeah, 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 yeah. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Hallelujah. 할렐루야. 두 손 들고 찬양합니다. 다시 오시라 여호와께. 오직 주만이 나를 다스리네. 나 주님만을 섬기리. 나 주님만을 섬기리. 헛된 마음 성령이여 내 영혼 충만하게 하소서. 나 주님만을 섬기리. 헛된 마음 버리고 성령이여 내
할렐루야. 주님, 우리 IOC 멤버들이 여기 있습니다. 주님의 뜻을 주님 아버지 이루어 주시옵소서. 우리가 함께 기도하며 주님 앞에 나아가오니 Perfect you are my God, righteous and holy in all of your ways. We will in your glory in all that you do. All men will worship you. Perfect, you're my God, yes. Perfect, you are my God. Righteous and holy in all of your ways. We will in your glory in all that you do. All men will worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you, Lord, only Lord.
성부와 성자와 성령 하나님, 우리 예배를 받아주시옵소서. 우리 예배를 받으시기에 언제나 항상 홀로 하나님뿐이심을 우리는 고백합니다. 우리 아버지, 오늘 이 시간에 우리 하나님의 그 자비로우신 은혜를 우리 성령으로 말미암아 우리 심령 가운데 충만히 허락하사 우리가 하나님의 영광과 그 하나님의 자비와 하나님의 사랑과 그 은혜를 알게 하여 주시옵소서. 오늘 우리 아버지께서 주시는 이 말씀을 통해서 저희들 신비에 하나님의 그 능력의 말씀이 새겨져서 이 하나님의 말씀에 사로잡혀서 살아가는 저희들이 되게 축복해 주옵소서. 예물 드립니다. 이 예물 하나님 받으시고 우리의 삶 속에서 언제나 우리를 지키시며 돌보시는 하나님의 은혜가 충만하게 하시고 넘치게 하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀 다니엘서 봅니다. 다니엘서 4장 34절로 37절 한 절씩 교독합니다. 그 기한이 참에 나 느부갓네살이 하늘을 우러러보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라. 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요 그 나라는 대대에 이르리로다. 그때 내 총명이 내게로 돌아왔고 또 내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아오니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극한 위세가 내게 더하였느니라. 그러므로 지금 나 느부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라. 아멘. 말씀 한 절 더 보겠습니다. 로마서 13장 1절 합독하겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 아멘. 에베소서 1장인데 이건 제가 봉독해 올리겠습니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니. 아멘. 저는 오늘 우리가 교독하고 합독한 말씀을 근거로 하나님 뜻대로 통치하시다. 하나님께서 자신의 뜻대로 통치하시다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전거합니다. 오늘은 우리 제임스 목사님께서 제자들 교회에 가셔서 설교하시는 그런 날이라서 제가 좀 짧게 제 설교 역사상 가장 짧게 하겠습니다. 네. 지금 세상의 소문들이 참 자고 일어나면 새로운 소문들이 들려가지고 깜짝깜짝 놀라고 또 두려운 마음도 사실 듭니다. 이제 코로나 팬데믹이 지나갔다 했더니만 이제 조류발 팬데믹이 또 다가온답니다. 이제 새들을 넘어서서 포유류 동물에게까지 그게 전파됐다고 그러고 이제 남은 건 인간들한테 오는 거라고 하는데 이건 코로나19는 아무것도 아니랍니다. MBC 뉴스에서 27일 날 보도한 거죠. 21년에 JTBC에서 10월 달쯤인가요? 로봇에게 일자리를 뺏긴 프레카리아트
제목, 그걸 가져와서 방송을 한 적이 있습니다. 프레카리아트. 0.01%가 최상위층에 올라가고 99.99%는 프레카리아트로 전락할 것이다. 예, 프레카리아트. 이 뜻이 뭐냐면 불안정한 노동임금자. 예, 그런 뜻이랍니다. 다시 말해 저임금 그리고 계약직으로 추락하는 그런 그런 것을 가리켜서 프레카리아트. 이때만 하더라도 좀 심각한 좀 그렇겠다, 심각하다. 그런데 이렇게 빨리 올 줄은 저도 좀 생각을 못했습니다. 로봇이 조리를 하잖아요. 예, 한 로봇이 300인분을 그냥 거뜬하게 조리를 해낸다고 그러고요. 이제 로봇이 노동에까지 이렇게 그 역할을 확장하고 있는 것, 이건 뭐 너무 당연하고, 로봇이 바리스타 하는 것 이제 너무나 당연하게 됐죠. 지금 미국은 23년도, 21년도에서 이야기했으니까 2년 후에 3,600만 개의 일자리가 사라진다고 그랬는데 아마 23년 2년이 됐으니까 거의 3,600만 개의 일이 AI 그리고 플러스 로봇에 의해서 사라지게 될 것이고, UN 보고에 의하면 8억 개의 일자리가 2030년쯤에는 사라지게 될 것이다. 옥스퍼드 대학에서 연구한 바로는 향후 10년 내에 45%의 일자리가 AI 또는 로봇에 의해서 사라지게 될 것이다. 어떤 유튜브에 보니까 거의 빨리 사라질 그런 직업들을 쫙 나열해 놨더라고요. 운송기사가 이제 사라진다는 거죠. 이미 중국에서는 사람이 없는 그런 택시가 운행하고 있다고 그러고요. 저는 이것 때문에 좀 놀랐어요. 농부가 사라진다. 왜냐하면 기계로 이제 대량 생산을 하는 그런 AI 로봇이 나타나서 농부 일자리가 사라질 것이다. 인쇄소 일자리가 사라질 것이고요. 그리고 생산직은 당연히 제일 먼저 사라지게 된다고 합니다. 여행사 직원도 사라지고 운행 관리원도 이제 비행기 이렇게 하면서 이렇게 운행하시는 그런 관리원도 사라지고 은행 직원 사라진다. 그리고 군인도 대체가 된답니다. 지금 나오잖아요. 로봇 군인. 패스트푸드 직원은 당연히 없어질 것이고, 주식 거래원도 없어지고, 건설 노동자도 사라지게 될 것이고, 회계사, 세무사, 텔레마케터, 전화로 이렇게 하는 분도 이제 다 AI 로봇으로 대체될 것이라고 그럽니다. 미국에는 어느 로펌에서는요, AI 인공지능 로펌 변호사를 구입을 했습니다. 그러니까 굉장히 효율이 좋은 거예요. 이 로봇 하나가 이제 전화로 이제 상담을 해주는 그런 건데, 로봇 하나가 동시에 2,000명을 상대해서 다 상담을 할 수 있는 거죠. 그래서 이 변호사 협회에서, 이 변호사 사무실죠? 회사인가요? 500명의 변호사를 해임시켰답니다. 팬데믹을 통해서 우리가 잘 알지만은 다 고생을 했는데 자본가들만은 거의 떼돈을 벌었습니다. 자본 독재. 그리고 우리는 이야기했듯이 프레카리아트로 전락하고 마는.
0.01%가 지배하는 이 세상. 이게 좀 겁이 나더라고요. 딴 게 겁나는 것이 아니라 우리 자식들, 또 우리 제가 미나가 있는데 우리 손녀 셋도 걱정이 되고 겁이 들컥 났습니다. 그런데 그때 겁이 나서 걷고 있는데 주님 어떻게 할까요? 제가 어떻게 주님 앞에 기도하면 될까요? 하고 걸어가고 있는데 제 마음에 이런 음성이 들리는 듯 했습니다. 그래도 내가 통치한다. 할렐루야. 그래도 우리 하나님이 통치하십니다. 두려워할 필요가 없다라는 것이죠. 그러면서 제가 생각나는 말씀들이 바로 오늘 다니엘서 읽었던 이 말씀입니다. 여러분, 다니엘은 유대 사람으로서 바벨론의 포로가 되었죠. 그때 바벨론 느부갓네살 왕의 위세는 그 당시에 그 지역에서 최고의 권력자였고 최고의 권세자였습니다. 얼만큼 그가 그랬냐면은 5장 19절에 이런 말이 나옵니다. 그에게 큰 권세를 주셨으므로 백성들과 나라들과 언어가 다른 모든 사람들이 그의 앞에서 떨며 두려워하였으며 그는 마음대로 죽이며 마음대로 살리며 마음대로 높이며 마음대로 낮췄다. 이거 굉장하잖아요. 그런 권세자가 꿈을 꾸었습니다. 근데 그 꿈이 굉장히 불안한 거죠. 그래서 다니엘이 와서 해석을 해주면서 우리가 잘 알듯이 그 꿈의 결론은 당신은 하나님이 정한 때가 되면 당신이 정신이 온전치 못해서 미칠 겁니다. 미치광이가 되어서 당신이 가졌던 모든 권세와 권력들 그리고 사람들이 당신을 다 떠나갈 것입니다. 그리고 7년이 지나고 난 뒤에 하나님께서 당신에게 다시 당신이 누렸던 그 권세와 그 권위를 돌려주실 겁니다. 하나님이 이렇게 하시는 이유는 4장 25절에 이렇게 나와 있습니다. 그때 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리며 자기 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알게 될 겁니다. 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 좀 이해가 안 되잖아요. 여호와 하나님을 섬기는 유대 민족은 완전히 망해서 그 하나님의 이름을 두신 성전까지도 완전히 파괴되어서 지금 느부갓네살 왕 밑으로 그 지배하에 놓이게 되었는데 그 하나님께서 그 유대의 땅을 멸한 그 왕에게 하나님께서 권세를 줬다는 겁니다. 이게 이해가 됩니까? 사람의 나라를 하나님이 다스리고 계신다. 그리고 그대로 되었습니다. 그리고 나중에 자기가 다시 돌아왔을 때 그는 이렇게 느부갓네살 왕이 이렇게 고백합니다. 그는 자기 뜻대로 행하시나니 그의 손을 금하든지 혹시 이러기를 네가 무엇을 하느냐고 할 자가 아무도 없도다. 이건 다니엘의 고백이 아닙니다. 이건 하나님의 선언이 아닙니다. 이것은 그 당시 최고의 권력자, 최고의 권세자, 임의대로 죽이며 임의대로 낮추며 임의대로 높였던 그 권세자 느부갓네살 왕 입에서 고백한 말입니다. 사람의 나라를 하나님이 다스리십니다. 오늘 우리가 로마서 13장 1절을 읽었습니다. 여기도 여러분 이 로마 교회에 이방인들만 있었던 거 아니라는 거 우리 잘 알고 있습니다. 유대인들도 있었습니다. 그런데 그 유대인들 입장에서 보게 되면 얼마나 기가 막힙니까? 율법에 보면은 너희들을 다스리는 자가
이방인이 되지 않도록, 이교도가 되지 않도록 하라고 율법에 명시되어 있는데 지금 그들은 이방인들에 의해서 다스림을 받고 있는 겁니다. 도대체 하나님이 하시는 이 역사가, 이 역사를 인도하시는 이 섭리를 그들은 참 이해할 수가 없죠. 그런데 바울은 그들에게 이렇게 말하는 겁니다. 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바다. 정했다. 이 말의 원문은 배열하고 정리하고 지명하고 그리고 지정했다라는 의미입니다. 하나님께서 정리하고 배열해서 지명했다라는 것입니다. 이 뜻은 인간이 아무런 결정권도 가질 수 없다라는 뜻입니다. 하나님이 정하신 바다예요. 옛날에 많은 선지자들이 이런 것 때문에 고통을 당했습니다. 특히 하박국 선지자는 이것 때문에 더 고통을 당해요. 왜 하나님 저 악한 무리를 하나님께서 용납하십니까? 하나님께서 아니야, 기다려. 내가 바벨론이라는 몽둥이를 들어서 저 악한 자를 징치할 거야. 그런데 더 이해가 안 됐습니다. 하나님, 바벨론은 더 악한 나라인데 어떻게 하나님께서 그 악한 나라를 가지고 이 하나님의 백성들을 칠 수 있습니까? 옛날 선지자들이 다 이런 고통을 가지고 있었던 것이죠. 그러나 성경은 분명히 말합니다. 모든 권세는 하나님이 정하신 겁니다. 하나님이 지명하신 것입니다. 우리가 읽었던 에베소서 1장 11절 모든 일을 그 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라. 여기에 보면 계획이라는 것이 차려놓다. 구약에서는 이걸 제일 많이 번역한 게 진설병. 진설해 놓는 거 있죠. 이것에 제일 많이 번역한 것이 바로 프로데시스. 헬라어로 이렇게 70인역에 제일 많이 번역이 되어 있습니다. 계획. 특히 이 계획은 하나님의 이 원초적 결정. 본래 하나님께서 계획하셨던 그 원초적 결정이고, 그리고 선행적인 하나님의 결심이기 때문에 그 누구도 변개할 수 없다라는 의미입니다. 우리 누가복음 14장 잘 알죠? 주님께서 망대를 지을 때 누가 망대를 지으면서 그 비용을 계산하지 않겠느냐? 이게 당연한 것입니다. 그렇잖아요? 앰프 설치할 때 비용 다 계산하시면서 하시죠. 누가 전쟁을 하면서 자기는 1만 군사가 있는데 2만의 군사로 쳐들어오는 저들에게 임금이 1만으로 2만을 이길 수 있을까? 쉽게 생각해 보지 않겠느냐. 그래서 만약에 1만으로 2만을 이길 수가 없다면 화친을 해야 되지 않겠느냐. 심지어 조그만 일도 이렇게 계획을 짜서 하는데 천지를 경영하시는 우리 하나님이 계획이 없어지겠습니까? 모든 것은 하나님의 의도대로 흘러가고 있는 겁니다. 우리가 생각할 때 지금 중국에서는 재작년인가요? 작년인가요? 인간의 이 뱃속에 에이즈가 없는 유전자를 조작한 그런 태아를 태아를 배웠다는 겁니다. 그래가지고 그 사람 결국 3년 징역을 받았대요. 하지 말아야 될 것. 근데 여러분 생각해 보십시오. 과학자들이 안 하겠습니까? 하는 겁니다. 무슨 일들이 벌어지고 있죠. 그러나 이것도 하나님이 의도하신 바입니다. 어느 것도 우리 하나님께서 의도하지 않는 하나님의 계획에서 벗어난 것은 아무것도 없습니다. 모든 일을 그 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라서 진행되기 때문입니다. 하나님이 통치하시는 겁니다. 하나님이 다스리시는 겁니다. 저는 이것을 묵상하고 이 말씀을 제 마음에 듣는데 위로를 받았습니다. 두려워할 것이 없구나.
그리고 제게 한 방 날린 말씀이 있습니다. 그럼 나는 어떻게 할까요? 베드로후서 3장 11절, 14절 말씀을 제가 제한테 권면하셨던 그 말씀을 여러분과 함께 나누면서 오늘 말씀을 마치고자 합니다. 베드로후서 찾아보시면 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 이 모든 것이, 자, 이때는 제가 표준 세번역으로 한 걸 읽어드리겠습니다. 이렇게 모든 것이 녹아버릴 터인데 여러분은 어떠한 사람이 되어야 하겠습니까? 여러분은 거룩한 행실과 경건한 생활 가운데서 하나님이 날이 오기를 기다리고 그 날을 앞당기도록 해야 하지 않겠습니까? 앞당기도록 해야 하지 않겠습니까? 제가 이 모든 징조들을 보면서 나는 정말 주님이 빨리 오시기를, 정말로 빨리 오시기를 사모하면서 기도했던가? 저는 그렇지 못한, 두려워했던 거예요. 그런데 베드로는 권면합니다. 그날을 앞당기도록 해야 하지 않겠습니까? 그날에 하늘은 불타서 없어지고 원소들은 타서 녹아버릴 것입니다. 그러나 우리는 그의 약속을 따라 새 하늘과 새 땅을 기다리고 있습니다. 너 이 땅을 기다리고 있느냐? 주님께서 정직하게 제게 답변을 요구하셨어요. 기다리고 있긴 한데 여기서 너무 많이 머물고 계는 겁니다. 이런 일들, 주의 날이 오는 징조들이 볼수록 나는 기뻐해야 되는데 왜 나는 두려워하는가? 거기에는 정의가 깃들어 있습니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 이것을 기다리고 있으니만큼 티도 없고 흠도 없는 사람으로 아무 탈 없이 하나님 앞에 나갈 수 있도록 깨어서 건진하십시오. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 이런 징조들을 보면 우리는 두려움부터 먼저 듭니다. 주님, 그러나 우리 하나님은 통치하고 계십니다. 하나님이 뜻대로 모든 것들을 다 계획해 놓으시고 그 뜻대로 인도하십니다. 주님, 오히려 우리는 베드로가 권고한 것처럼 이 날을 볼수록 주님이 빨리 오시기를 기도하면서 새 하늘과 새 땅을 기다리고 험과 티 없이 거룩하게 살고자 하는 깨어있음과 근신함으로 살아야 되겠습니다. 성령님 도와 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 우리 아버지 하나님의 만극하신 사랑, 성령의 내주 교통하심,
그날의 징조들을 볼 때 두려워하지 아니하. 그래도 우리 하나님이 통치하심을 믿고 새하늘과 새 땅을 기다리며 티 없이 흠 없이 주님 앞에서 거룩하게 살기를 원하는 우리 IUCF 동력자들 머리 위에, 가정 위에, 사역 위에, 또한 우리 한국교회 위에, 세계교회의 교회 위에 이제로부터 영원토록 충만하실지어다. 아멘. 광고하겠습니다. 할렐루야. 오늘 정예 멤버들 오늘 다 오셨습니다. 앞뒤 좌우 보시면서 God is working in you.